إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا له رسول محمد بن عبد الكريم وسلم، ورسوله الكريم وشيخنا ومعلمنا بالوقوف عليه، وأموات المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا عبادي الذين أسرفوا
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار. اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة إلى روح سيدنا الخضر وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي. وقطب هذا الوقت لله يكون في عونه وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخرين عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة منشي الورد سيدي مصطفى البكر بن كمال الدين وأصوله وفروعه وأهل سلسلته والآخذين عنه. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا العلاويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله الإدروس وسائر ساداتنا العدروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وأهل سلسلة وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح قطب الأكوان ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته وأهل سلسلته والآخذين عنه. قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا مشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام يتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia, majlis zikir sekaligus majlis ilmu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati dua majlis. Jadi sahabat berada di dalam masjid, mereka berhalaqah-halaqah. Halaqah itu artinya berkelompok-kelompok. Ada kelompok sahabat yang satu, ada kelompok sahabat yang kedua. Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi memperhatikan apa pembicaraan sahabat-sahabatnya. Ternyata satu kelompok sahabat mereka bersama-sama berzikir kepada Allah. Lalu kelompok sahabat yang kedua, mereka ternyata sedang membicarakan tentang ilmu. Kelompok satu berzikir, kelompok satu membicarakan tentang ilmu. Lalu Nabi bersabda, kilal majlisaini ala khairin. Majlis ini, ujar Nabi, dua-duanya bagus. Majlis yang berzikir, majlis ilmu, dua-duanya bagus. Amma ahaduhuma afdalu minal akhar. Adapun salah satunya itu lebih afdal dari yang lainnya. Dua majlis ini dua-duanya bagus, tapi salah satunya lebih afdal, lebih bagus. Lalu ujar Nabi, adapun mereka yang duduk berkumpul berzikir kepada Allah, berdoa, memohon, meminta kepada Allah, jika Allah menghendaki, Allah berikan. Apa yang diminta, Allah kabulkan apa yang menjadi doanya. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah pun tidak memberikan. Kalau Allah hendak beri, kalau ada. Adapun majelis yang satunya, mereka membicarakan ilmu dan ujar Nabi, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Fajalasa ilaihim. Maka Nabi akhirnya duduk di kelompok atau majelis sahabat yang membicarakan ilmu. Nah, jadi alhamdulillah kita malam hari ini duduk di majelis kedua-duanya. Majelis zikir iya kita dapat, majelis ilmu juga kita
kita dapat. Nah, memang kalau seharusnya majelis itu jangan hanya sekedar majelis zikir. Usahakan di situ ada ilmu yang disampaikan. Karena kita hidup di akhir zaman ini sangat membutuhkan ilmu. Kalau dahulu para sahabat, mereka hidup di zaman Nabi. Apapun yang mereka tidak ketahui, mereka bertanya, belajar langsung kepada Nabi. Sehingga para sahabat ini adalah ulama-ulama, para orang-orang yang berilmu. Sehingga para sahabat itu banyak waktunya dihabiskan tidak lagi membicarakan tentang ilmu, tapi mereka menghabiskan waktunya ibadah, zikir, karena dengan ilmu sudah cukup. Nah, adapun kita di akhir zaman, kita membutuhkan banyak ilmu. Jadi sebelum kita ibadah, ilmu dulu, tuntut ilmunya. Jangan sampai kita melakukan suatu aktivitas ibadah, tapi kita di situ kekurangan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal tapi tanpa didasari ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya itu ditolak oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang wajib dipelajari itu kada banyak. Karena ilmu yang wajib dipelajari hanya yang berkaitan dengan ilmul hal, ilmu yang berkaitan dengan keadaan yang kita butuhkan saat itu. Umpamanya, kita belum lagi waktunya berangkat haji, maka belajar ilmu tentang haji secara detail itu belum wajib. Kalau sudah mendekati waktunya berangkat haji, hanya wajib kita pelajari, supaya berhajinya sudah didasari ilmu. Kalau belum berangkat, ya, berarti belum wajib kita pelajari. Begitu juga dengan ilmu yang berkaitan dengan zakat. Itu kada wajib mempelajari ilmu berkaitan dengan zakat bagi orang fakir miskin. Orang fakir miskin ini kada perlu belajar tentang zakat, karena ini kada mengeluarkan zakat. Yang wajib belajar tentang zakat orang yang hendak mengeluarkan zakat. Nah, itu gambarannya. Jadi ilmu yang wajib dipelajari itu sedikit aja. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keadaan kita, seperti ilmu iman, ilmu yang berkaitan dengan iman, ilmu yang berkaitan dengan adab, akhlak, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah pun kada semuanya ibadah yang sedang kita kerjakan. Contohnya wudhu, itu wajib kita pelajari terus. Jangan sampai wudhu kita keliru. Sholat, sembahyang, itu wajib kita pelajari ilmunya. Karena sehari semalam kita sembahyang terus 5 kali dalam waktu 24 jam. Nah, jadi penting majelis-majelis ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ujar Nabi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah memberikan baginya pemahaman di dalam agamanya. Jadi kalau kita memahami agama, ketika hendak wudu kita paham yang berkaitan dengan wudu. Ketika kita sholat kita paham apa-apa yang diperlukan berkaitan dengan sholat. Maka ketika kita ada ilmu, ada pemahaman tentang itu semuanya, berarti kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud di situ adalah surga. Orang itu apabila dikehendaki oleh Allah surga, dikehendaki oleh Allah surga, Allah berikan ilmu-ilmu. Ilmu. Tapi tentunya ilmu itu bukan hanya sekedar kita pelajari, tapi ilmu itu bagaimana bisa bermanfaat. Kita amalkan ilmu. Fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Amalkan ilmu walaupun hanya 1/10.
Kita mengetahui suatu ilmu, ada 10 ilmu yang disampaikan. Ya sekadanya 1 kita amalkan. Jadi harus kita mengamalkan ilmu walaupun hanya sebagian-sebagian. Jangan hanya sekedar kita pelajari tapi ilmunya kada pernah diamalkan. Wa kullu man alima, orang yang berilmu walam ya'mal bihi, tapi tidak diamalkan, itu kasyajarah bila zamar, sebagaimana pohon yang ditanam, subur pohonnya, rindang, tapi kada keluar buahnya. Jadi ilmu itu hanya sekedar alat untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, majelis kita ini ada majelis zikirnya, ada majelis ilmunya. Alhamdulillah. Dalam majelis ini ulun sampaikan sedikit. Tadi sudah kita baca daripada Ratib Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani. Sedikit tentang Syekh Muhammad Samman. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, ini beliau adalah seorang wali di zamannya. Semenjak kecil sudah tampak kewalian kepada Syekh Muhammad Samman. Kelihatan sudah kewaliannya. Kelihatan kewaliannya. Di antara amalan yang dikerjakan oleh Syekh Samman semenjak kecil, beliau suka berziarah di kuburan Nabi. Mulai halus suka ziarah di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih kanak-kanak kayak ini, umur-umurnya ini sudah ziarah di makam Rasulullah. Yang luar biasa, Syekh Muhammad Samman ini apabila sudah ziarah di makam Nabi, kalau belum selesai apa yang dibaca oleh beliau, itu awak sidin ini kadang-kadang digeser-geser. Biasanya kan kalau kita ziarah umpamanya di makam, apalagi makam Rasulullah, selalu banyak penziarah-penziarah yang datang. Kadang-kadang banyak rombongan orang ziarah, orang-orang tua, orang-orang dewasa. Ketika tempat yang di sekitar makam Rasulullah sudah penuh, kelihatan Syekh Muhammad Samman yang masih kecil duduk dekat dengan makam Rasulullah. Kadang-kadang ngarannya orang tua digeser dan halus-halus, disuruh pindah duduknya karena ada orang tua datang. Kalau sidin belum selesai yang dibaca, ini digeser-geser, awak sidin kadang-kadang digeser. Bahkan beberapa orang dewasa mencoba mengangkat awak sidin untuk memindah, itu kada kuat. Ini keramat Syekh Muhammad Samman. Jadi luar biasa. Kewaliannya sudah semenjak kecil tampak. Di umur 7 tahun, Syekh Muhammad Samman sudah hafal Al-Quran. 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur sisa 7 tahun ini belum juga hafal Al-Quran. Sisanya 7 tahun ini belum juga. Tapi itulah, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Ia kehendaki. Kita kada bisa kayak Syekh Samman, kayak orang-orang soleh-soleh terdahulu. Cuma di hati kita ada cinta. Itu yang akan menghubungkan kita dengan para orang-orang soleh itu. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Lalu ada seseorang tiba-tiba memotong pembicaraan Nabi. Nabi lagi nyampaikan khutbah, nyampaikan nasihat. Lalu satu orang berdiri memotong pembicaraan Nabi, bertakon, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, ulun bertakon, apabila kiamat itu terjadi.
Para sahabat yang lain memandang sahabat yang berdiri ini dengan pandangan sinis, pandangan marah. Karena ini sahabat ya kurang tepat memotong pembicaraan Nabi. Yang namanya sahabat yang berdiri ini ya sahabat orang Badui, orang dari pedalaman, bukan sahabat yang tinggal kumpul dengan Nabi. Sahabat datang dari jauh. Maka Nabi malah menjawab pertanyaan sahabat. Ujar Nabi menjawab dengan pertanyaan. Ma'a'datta laha. Engkau bertanya tentang kiamat. Ma'a'datta laha. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Betapun apabila kiamat terjadi, persiapannya apa? Banyakkah sudah sesamuan? Qala la syai'a, tidak ada ya Rasulullah. Bekalku belum ada. Illa, melainkan anni uhibbullaha wa rasulah. Melainkan bekalku hanya berbekal cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau wahai Rasul. Qala, maka Nabi bersabda, anta ma'a man ahbabta. Engkau berarti nanti di akhirat, nanti di hari kiamat akan kumpul ma'a man ahbabta, bersama orang yang engkau cintai. Kita kumpulnya dengan orang yang kita cintai. Oleh karenanya ujar Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang soleh, ujar Imam Syafi'i. Walastu minhum, walaupun aku bukan tergolong orang soleh. La'alli analu bihi syafa'atahum. Barangkali aku akan mendapatkan dengan sebab cinta itu syafa'atahum, syafaat mereka di hari kiamat. Kita cinta kepada Nabi, berharap syafaat Nabi. Kita cinta kepada Syekh Saman, berharap syafaat Syekh Saman. Kita cinta kepada orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah. Harapan kita mendapatkan syafaat pertolongan daripada mereka di hari kiamat. Jadi itu harapan kita. Jadi kita baca rotibnya Syekh Saman, wiridnya Syekh Saman, maka kita bersambung dengan Syekh Saman. Ini orang luar biasa, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Syekh Saman ini umur 10 tahun itu sudah menguasai berbagai macam bidang ilmu. Umur 10 tahun sudah jadi ulama, 10 tahun jadi orang alim. Ilmunya bagaikan lautan. Tabahara fil ilmi, mendalami di dalam semua bidang-bidang ilmu. Tadi kita baca wirid sidin, maka kita bersambung dengan Syekh Saman. Kita baca wirid-wirid yang disusun oleh para ulama, oleh para wali-wali Allah, maka kita bersambung dengan mereka. Kita baca Ratibul Haddad umpamanya, wiridnya Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka kita bersambung dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita baca amalan-amalan yang disampaikan oleh guru-guru kita, dari wali ini, dari ulama ini. Kita baca amalan yang diajarkan oleh apa guru sekumpul umpamanya, maka kita bersambung dengan beliau. Nah, jadi ya paling nyaman itu umpat. Ibarat kita naik mobil, kita jadi penumpang. Supirnya sudah orang yang memang bidangnya, sudah memang ahlinya menyupir, maka kita aman, selamat dengannya. Nah, kita sudah paling nyaman umpat di belakang, jadi makmum sudah paling nyaman. Daripada kita bawa mobil sendiri, apalagi nyupir belum tapi bisa umpamanya. Nah, bisa-bisa kada sampai ke tujuan. Sudah paling nyaman kita umpati orang-orang soleh. Amalannya kita baca, tak usah kita mencari amalan-amalan lain, amalan yang biasa diajarkan oleh mereka,
itulah yang kita amalkan. Maka bersambung dengan mereka. Nah, ini kelebihannya kita berguru. Nah, guru kita menyampaikan, guru kita dari gurunya sampai mata rantainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para aulia Allah itu yang mereka ambil dari sumber yang sama. Dari sumber yang sama. Sumurnya sama, ya itu aja. Para aulia, para ulama, para orang-orang soleh terdahulu, mereka mengambil bagian-bagian mereka, baik itu ibadahnya, baik itu akhlaknya, baik itu zikirnya, baik itu ilmunya. Mereka mengambil bagian-bagiannya, semuanya dari sumber yang sama, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya para aulia Allah itu kalau kita baca manaqibnya mirip-mirip aja. Biar baca manaqib Syekh Saban, kurang lebih aja. Kalau kita baca manaqib para wali-wali yang lain, kenapa? Sumbernya itu juga. Nah, kalau kita titi jalannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kayak kita ini ya cukup mahabbah, cukup cinta. Ini kelas-kelas kita hanya sampai di situ. Kita belum bisa untuk dijadikan ikutan kepada orang lain. Nah, orang mumpati kita kada tahu, kita belum lagi sampai ke sana. Nah, kita cukup mencintai aja, cintai para aulia Allah, cintai orang-orang soleh. Barangkali ujar Imam Syafi'i kita dapat syafaatnya. Dan bagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu cintanya luar biasa kepada Nabi. Cintanya luar biasa. Ada seorang sahabat bernama Zaid bin Abdullah. Saking cintanya kepada Nabi, ketika itu beliau berada di kebun kurma. Lagi di kebun kurma. Lalu sang anak datang. Wahai ayahku, jangan engkau terkejut dengan berita yang kusampaikan. Tenangkan diri, tenangkan hati. Apa ujar nang abah? Berita apa yang hendak disampaikan? Maka ujar sang anak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat hari ini. Ini orang yang cinta, mendengar kekasihnya meninggal dunia, yang dicintai meninggal dunia, langsung spontan berdoa. Ya Allah, a'mini. Ya Allah, butakan kedua mataku, agar tidak ada lagi yang kulihat. Sampai dengan aku wafat, dan bukakan penglihatanku nanti di hari kiamat, dan aku memandang pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum menurunkan tangan, buta langsung kedua matanya. Abdullah bin Zaid. Ini orang-orang yang cinta. Makanya para sahabat-sahabat Nabi itu mereka unggul di sisi Allah karena cinta. Karena cintanya. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar Siddiq pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah sambil senyum. Sambil senyum. Maka pertama bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Lalu ujar Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa pian senyum-senyum? Kelihatan bahagia, kelihatan senang. Maka jawab Nabi, tadi waktu aku di rumah, malaikat Jibril datang. Ada apa gerangan malaikat Jibril datang? Malaikat Jibril ini menunjukkan kepadaku surga. Jadi dibuka hijab sehingga Nabi melihat surga. Dari rumah Nabi kelihatan surga karena dibuka dindingnya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Cuma kayak apa-kayapanya kita kada bisa sampai ke sana. Cuma yang jelas Nabi itu bisa melihat surga karena diperlihatkan oleh Jibril alaihissalam. Kelihatan istananya si fulan, istananya si fulan, daripada umat Nabi, daripada sahabat-sahabat Nabi. Nikmat-nikmat di dalam surga itu, bidadari-bidadarinya kelihatan semua. Pahala bagi orang yang
melakukan ini, melakukan itu. Ditunjukkan semua oleh malaikat Jibril. Maka Nabi senang melihat surga, karena surga itu bakal ditempati oleh umatnya. Senang, bahagia. Maka apa ujar Jibril? Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kapan-kapan, apabila waktunya, kalau Jibril datang menunjukkan pian surga lagi, bawai ulun dah 4 jam melihat. Bawai ulun ya Rasul, ulun kepingin juga melihat surga. Ujar Nabi apa? Kalau engkau wahai Abu Bakar, jangan khawatir. Jangan khawatir. Engkau adalah umatku yang pertama kali masuk ke dalam surga. Umat Nabi Muhammad yang pertama menginjakkan kakinya masuk surga, ya Abu Bakar Siddiq. Setelah beliau lalu disusul oleh kita ini. Sidin dulu pertama umat Nabi. Pertama masuk surga umat Nabi, Abu Bakar Siddiq. Nah, pertanyaannya, dari mana Abu Bakar Siddiq ini mendapatkan kedudukan itu? Sampai-sampai menjadi umat Nabi yang pertama masuk surga. Bahkan dalam hadis dikatakan, pernah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Maka Nabi berbincang-bincang dengan malaikat Jibril. Ujar Nabi, wahai Jibril, engkau adalah malaikat. Tentunya tahu kebaikan-kebaikan dan derajat Umar ibn Khattab di sisi Allah. Kayak apa kebaikan-kebaikannya? Derajat Umar bin Khattab itu di sisi Allah kayak apa? Sifatkan kepadaku, jelaskan kepadaku bagaimana keagungan, kemuliaan, keistimewaan, kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Maka ujar Jibril, ya Rasulullah, kalau menceritakan, menguraikan satu persatu kebaikan Umar bin Khattab, ini kada cukup waktu. Seandainya, ujar malaikat Jibril, aku kisahkan, aku uraikan, aku terangkan kepadamu kebaikan Umar bin Khattab, dimulai dari zaman Nabi Nuh masih hidup sampai dengan zaman sekarang, belum habis kebaikan Umar disebutkan. Seandainya aku kisahkan dari zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman sekarang ini, tidak akan habis kebaikan Umar bin Khattab untuk diceritakan. Berapa ribu tahun itu? Saking mulianya Umar bin Khattab. Lalu apa ujar Jibril? Ada sambungannya ini. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan Umar itu hanya sedikit kalau dibanding dengan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar aja kayak itu keagungannya. Itu hanya sedikit kalau dibanding kebaikan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Di luar biasa. Pernah Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah. Ngadu. Ya Rasulullah, ulun ini ada sedikit unek-unek yang hendak disampaikan dia. Perasaan hati ini kada nyaman. Jadi harus ulun sampaikan. Apa ujar Nabi? Ya Rasulullah, ulun ini saban kali bertamu Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar kada pernah menyapa duluan, kada pernah mengucapkan salam duluan. Perasaan lu kada nyaman, bila mendapat, kada mau Bakar mengucap salam. Abu Bakar berdiam aja, kecuali ulun sapa, kecuali ulun berikan dia salam, lalu Abu Bakar menjawab salam. Ini ada apa sebenarnya? Ditanyakan ada perasaan, kada nyaman kalau kayak itu. Maka dipanggillah Abu Bakar Siddiq. Panggil. Wahai Abu Bakar, ini Umar ada keluhan. Ada apa gerangan? Setiap kali engkau bertemu dengan Umar, tidak pernah engkau memberi salam duluan kepada Umar bin Khattab. Selalu Umar yang duluan. Ada apa? Oh, itu kan ya Rasulullah.
ulun ini sangat mencintai Umar. Jadi Umar jangan salah sangka. Ulun ini sangat mencintai kawan ulun Umar bin Khattab. Maka ulun kepingin Umar bin Khattab ini mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Agar bertemu Umar yang duluan memberi salam. Ulun kada hendak memberinya salam duluan. Supaya apa? Supaya Umar mendapatkan pahala besar dengan mendahului mengucap salam. Kita tuh namanya berdapat. Ulun beri salam duluan. Berdapat misalnya lawan Haji Muksin. Assalamualaikum, ulun duluan. Maka pahala ulun yang berdahulu beri salam itu lebih gandal dari Haji Muksin yang menjawab salam. Lebih gandal pahalanya. Walaupun mengucap salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Jadi ini salah satu ibadah sunnah tapi pahalanya kalah. Mengalahkan pahala yang wajib, yaitu memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahala mengucap salam itu lebih besar dari pahala menjawab salam. Ujar Abu Bakar Siddiq, ulun kepingin sahabat ulun Umar bin Khattab ini yang mendapatkan pahala besar itu. Bukan berarti ulun kada butuh pahala, butuh dengan pahala. Tapi ulun cinta kepada sahabat ulun, maka ulun biarkan dia, persilahkan dia untuk memberi salam duluan. Nah, ini keistimewaan Abu Bakar Siddiq. Makanya Sayyidina Umar angkat tangan kalau dengan Abu Bakar Siddiq, mengakui keagungannya. Waktu Nabi meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab ini mengamuk. Beliau mengatakan, "Man qala anna Muhammadan mata darabtuhu bi sayfi hadha." Siapa yang mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia, ini pedangku siap untuk memotong lehernya. Sahabat yang lain takutan. Kenapa? Sayyidina Umar mengamuk. Karena waninya berparah. Mengamuk. Seakan-akan hilang akalnya. Maka disampaikan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, itu Umar mengamuk. Tidak terima dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka berdirilah Sayyidina Abu Bakar. Beliau sambil membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a." Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanya seorang Rasul, bukan Tuhan. Sebagaimana berlalu para Rasul terdahulu dengan kematian, itu juga yang dialami oleh Nabi. Maka mendengar ayat dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, pedang yang terhunus itu jatuh ke tanah. Sadar. Jadi yang kau menyadarkan Sayyidina Umar, Abu Bakar Siddiq. Jadi luar biasa. Nah, kenapa Abu Bakar Siddiq mendapatkan derajat yang setinggi itu? Umat Nabi yang pertama masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata iman seluruh manusia ini ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq, iman kita seberatan ini ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq, masih lebih berat iman Abu Bakar Siddiq. Itu kenapa? Ujar Nabi, satu aja sebabnya. Ma fadalakum Abu Bakrin, tidaklah Abu Bakar itu unggul di atas kalian, bukan dengan sebab sholatnya, bukan dengan sebab puasanya, bukan dengan sebab sedekahnya. Bisa saja sholat kita lebih banyak, puasa kita lebih banyak, sedekah kita lebih banyak daripada sidin, bisa saja. Tapi membuat Abu Bakar unggul, bisyai'in waqara fi sadri, dengan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Yang di hatinya itu membuat Abu Bakar unggul. Apa yang di hatinya? Al-mahabbah, cinta kepada Nabi. Cintanya kepada Nabi itu yang membuat beliau unggul. Oleh karenanya, majelis-majelis yang semacam ini mengajak kita untuk cinta. Cinta Nabi, cinta kepada zuriat Nabi, cinta pada sahabat Nabi, cinta kepada para wali-wali Allah, cinta kepada orang-orang saleh. Nah, itu.
Cinta ini modal berharga kita agar bisa sampai menyusul kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini aja yang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita tambah cinta. Tambah cinta kepada Nabi. Cinta dengan para wali-wali Allah, cinta kepada orang-orang saleh. Nah, hidup dalam keadaan cinta, wafat pun dalam keadaan cinta. Itu aja harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.